This is question number 1. Question 1. Statement showing profit or loss pre and post incorporation period. Pre and post incorporation period નું પ્રોફિટ આપણે ગણીએ છીએ. આ રીતનું તમારે સ્ટેટમેન્ટ આપવાનું થશે. Then here is a particular column, then total amount, in rupees, then after base for distribution, then pre incorporation and then post incorporation. આ રીતનું તમારે ટેબલ બનાવવાનું થશે. ઓકે, રૂપીસ અહીંયા બતાવી દઈશું. આ બધી અમાઉન્ટ રૂપીસમાં જ આવશે. ઓકે, થશે આ રીતનું ટેબલ તૈયાર થશે. સૌથી પહેલા what we need to do, શું કરવું પડશે આપણે? Let's see. We are having this example. આ તમારી પાસે એક્ઝામ્પલ છે. Here gross profit is 10% of sale. Gross profit is sales ના 10% છે. Commission on sales is 1%. Commission જે છે sales ના 1% છે. But what is sales? That is not given. Sales તમને આપેલું નથી. અહીંયા થોડુંક hidden adjustment છે. Director fees, debenture discount, salary, share transfer fee, preliminary, general expenses, rent, advertisement, audit fees, and all that things are given. Here commission is 90,000 and this is 1% of sales. એ sales ના 1% છે. Sales નો 1% છે. So let's see the working note of it. આનું working note આપણે બનાવીશું નીચે કે commission is equal to sales into 1%. Sales ના 1%, 1/100 કરો તો બી ચાલે. 1/100, right? Our commission is given 90,000. So 90,000 is equal to sales we don't know into 1/100. So can you calculate the sales here? Sales calculate થાય કે ના થાય? Sales is equal to 90,000 into 100 divided by 1. હવે જેને ન સમજણ પડ્યું એ પૂછે મને. So it is 9 lakh. Sales is rupees 9 lakh. Am I correct? કોઈને કોઈ ડાઉટ? અથવા આપણે એમ બી કહી શકીએ કે ધારો કે સેલ 100 હોય, એનો 1% એટલે 1 રૂપિયો તમારું કમિશન થાય. 1 કે 90,000 તો 100 કેટલા? એ રીતે બી આન્સર લઈ શકાય. So answer is 9 lakh. 9 lakh is your sales. 9 lakh is your sales. And gross profit is equal to sales into how many percentage gross profit is given in the example? He said that gross profit is 10% of sale. Sale ના 10% છે. સર 90 લાખ ના આવે? 90 લાખ એક વિન્ડો ઓછું થઈ ગયું છે ને. યસ, કદાચ 9 લાખ. હા, બરાબર, 90 લાખ આવે. You are absolutely correct. 100 વડે ગુણવાના ને. 1 2 3 4 ને 2 0 વધે 6. 1 2 3 4 5. Okay, done. 90 lakh. So sales into 10%.
90 લાખના 10%, your answer is 9 lakh. 90 lakh is correct now. Yes, sir. 9 lakh is your gross profit. And first of all, in the particular column, we write the gross profit here. Gross profit. આપણે સૌથી પહેલું અહીંયા gross profit બતાવીશું. Total amount as we calculated 9 lakh. 9 લાખ રૂપિયા gross profit છે. Okay. Is there any confusion anybody in it? આમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન ખરું? આટલે સુધીની ગણતરી, કેલ્ક્યુલેશન, વર્કિંગ બધાને સમજણ પડી છે? Okay. Now let's see the example. So is there any other income? Income કોઈ છે આના સિવાય? Director fee expenses કહેવાય, debenture discount expenses કહેવાય, salary expenses, share transfer fee. This is the income of the business. આ business ની income છે, share transfer fee. So gross profit પછી add other income, બીજી કોઈ income હોય તો તેમાં share transfer fees આપેલી છે તમને. That is how much? કેટલા રૂપિયા છે? 2000. So we write the 2000 here. 2000 રૂપિયા તમને share transfer fee છે તમારી. This is also a income. Apart from this, preliminary expenses, general expenses, rent, advertisement, audit fees, rent received. So rent received is also an income. Rent received be income જ કહેવાય. તો અહીંયા લખીશું rent received. Rent received. That is how much? 40,000. 40,000 રૂપિયા rent મળ્યું છે તમને. Okay, then interest paid to vendor expenses છે, bad debt બી expenses છે, salesman's allowance એ બી expenditure છે, બાકી બધા expenditure છે. So only there are two entries which are considered as an additional expenditure, additional income, વધારાની income ગણી શકાય. તો share transfer fees and this rent received. આ બે income છે, એ સિવાય બાકી બધા ખર્ચા છે. All are remaining expenses. Okay. તો આટલે સુધીનું ટોટલ કરીએ તો કેટલું થાય છે? ટોટલ કરી દો તો 9,42,000. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. આને આપણે ટોટલ ઇન્કમ A એવું નામ આપી દઈએ. Okay. Then after give the title expenses. Expenses, expenditures. હવે આપણે ખર્ચાઓનું લિસ્ટ બનાવીશું, expenses નું લિસ્ટ બનાવીશું. So this director fees, debentures, salaries, આ બધા ખર્ચા છે, right? આ બધા ખર્ચાઓને આપણે અહીંયા લખી કાઢીશું. ચલો આ ત્રણ ખર્ચા પહેલા આયા, સોરી. Do this. This is expenditures. Then after these are also expenditures. આપણ expenditure ના લિસ્ટ માં જ આવે. બધા ખર્ચાઓને આપણે અહીંયા ઉતારી દેવાના છે. expenses आई गया. ऑडिट फीस हજી બાકી 15,000 ऑडिट फीस आई. This one's 4, 5.
ચલો આ ખર્ચા આવી ગયા. Then after this expenses are. So all the expenses we have taken and put it here. These are the expenses. આ બધા ખર્ચાઓનું લિસ્ટ આપણે અહીંયા લઈ દીધું. One more thing is required here. ઉપર છે એટલે નીચે લેવું તો પડે ને. Okay. Here sales commission. Sales commission is also an expenses. Sales commission 90,000. હવે કરજો ટોટલ કેટલું થાય છે 422 માં 90,000 એડ કરજો. 5,12,000 થાય. Yes, sir. ઓકે હવે 4942 minus 5,12,000. This amount minus this amount. 4,30,000. 4,30,000. 4,30,000. So this is your structure. You have arranged the data in determination in format of profit and loss account. Means it is vertical format of profit and loss. A profit and loss શોધવાનો એક vertical format છે અને vertical format ની અંદર તમે ડેટાને arrange કરી છે. Clear? So this minus this is equal to your profit. આ તમારો profit છે. But this is giving you a whole profit of the whole period. This is not the profit of pre and post. So how you calculate this pre-incorporation and post-incorporation profit? આના ટુકડા કઈ રીતે કરીશું? એના માટે અહીંયા બેઝિસ લગાવીશું અને બેઝિસના આધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીશું, વહેંચીશું. ઓકે, કેટલો પોર્શન પ્રીમાં જશે તો કેટલો પોસ્ટમાં જશે. કઈ રીતે જશે એનું ડિસિઝન આપણે લેવાનું છે. That decision is depend on us. એ ડિસિઝન આપણા ઉપર છે. So let's see one by one આપણે એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની કોશિશ કરીશું. કેટલાક એક્સપેન્સીસ માટે ફિક્સ છે એ રીતે જ વેચાય અને કેટલાક એક્સપેન્સીસમાં આપેલી ઇન્ફોર્મેશન જે છે એને તમારે ધ્યાનમાં લેવાની હોય છે. ક્લિયર? તો વર્કિંગ નોટ પણ બનાવતા જઈશું જોડે જોડે અને જ્યાં જ્યાં જરૂરી લાગે ત્યાં એનું કેલ્ક્યુલેશન. આ પહેલું વર્કિંગ નોટ આપણે અહીંયા બનાવી દીધું, રાઈટ? અને પછી બીજું વર્કિંગ નોટ બી આપણે અહીંયા બનાવી દીધું. હવે એ જ પ્રમાણે ત્રીજું જેમ જેમ જરૂર પડશે એમ ગણતરી કરતા જઈશું અને આગળ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. તો ગ્રોસ પ્રોફિટ જે છે ને એ સેલ્સ રેશિયોમાં વેચાય. ગ્રોસ પ્રોફિટ કયા રેશિયોમાં વેચાય? સેલ્સ રેશિયોમાં વેચાય. સેલ્સ રેશિયો, ટર્નઓવર રેશિયો બી કહેવાય. એન્ડ સેલ્સ રેશિયો, ટર્નઓવર રેશિયો ઇઝ નોટ ગિવન ઇન ધી એક્ઝામ્પલ. એક્ઝામ્પલમાં સીધે સીધું આપેલું નથી. તો કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરીશું સેલ્સ રેશિયોને? લેટ્સ સી. હિયર હી સેડ about the sales ratio. Sales ratio. Yes, the sales of pre-incorporation period is 22,50,000. એટલે pre-incorporation, incorporation પહેલાના સમયનું સેલ્સ 22,50,000 છે અને ટોટલ સેલ તમે કેલ્ક્યુલેટ કર્યું 90 લાખ છે. ટોટલ સેલ ઇઝ 90 લાખ. તો 90 લાખમાંથી 22,50,000 પ્રી છે. ઓકે, તો બાકીનું પોસ્ટ હોય. ગેટિંગ? તો અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરીશું સેલ્સ રેશિયો, રાઈટ? તો એમાં પ્રી પીરિયડ ₹22,50,000 and post period is rupees remaining. तो 90 लाख माइनस 22,50,000 करो दो. 90 लाख माइनस 22,50,000. 90 માંથી 22,50 ઓછા કરો. 67,50 થાય. Yes, sir. 67,50,000. હવે એનો રેશિયો કાઢીએ. ઓકે, 0 પહેલા રિમૂવ કરી દો એટલે 225 is to 675. ઓકે, હવે 25 થી ડિવાઈડ કરો જોશે. So 9 is to 675.
23 થાય 23. Am I correct? 9/23 થાય કે બીજું કઈ જવાબ આવતું હોય તો કહેજો. મારે હું કેલ્સી લઈ જ લઉં, તમને વાર લાગે છે તમારે. 27 સાહેબ. 27. ત્રણ જેમ નવ નો રેશિયો આવો. ઉભા રહો 2 મિનિટ. મેં 225 ને 25 થી ડિવાઈડ કર્યા એટલે જવાબ આવ્યો 9 અને 675 ને 25 થી ડિવાઈડ કરીએ તો જવાબ આવે 675 ભાગ્યા 25 એટલે 27 આવે. 27. હા, એટલે મેં 23 ખોટા લખ્યા. હવે 9 થી ડિવાઈડ 3 થી ડિવાઈડ કરીએ એટલે 3/9. હજીથી નાનું થઈ શકે છે. 1/3. 9 તારી 27. 1/3. 1/3. આ તમારો રેશિયો બનશે. ક્લિયર? નાનું. આમ તો 225 ગુણ્યા 3 કરો તો 675 થઈ જાય. એટલે ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 1:3. ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 1:3. 1/3 નો રેશિયો બને. તો આ જે રકમ છે એને 1/3 માં વેચવાની છે. 1:3. ચાલો 1:3 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો 9 લાખ ને 1:3 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો. ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા તો આવડે બધાને. 2,25,000. પહેલામાં 2,25,000 અને બીજામાં 6,75,000. બરાબર ને? એ જ રકમ આવશે. Okay. Mind well, gross profit is always distributed. Gross profit is always distributed in the sales ratio. કોઈ પણ દાખલામાં gross profit જે છે હંમેશા સેલ્સ રેશિયોમાં જ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દીધું, આટલું તો કામ થઈ ગયું. પછી શેર ટ્રાન્સફર ફીસ. શેર ટ્રાન્સફર ફીસ કોઈ દિવસ ફર્મમાં ના હોય. આ બિફોર ઇન્કોર્પોરેશન ઇટ ઇઝ ફર્મ. After incorporation, it has become a company. So share transfer fees is not an issue of firm. એ firm નો ઇશ્યુ જ નથી. એ કંપનીનો જ ખર્ચો છે પ્યોરલી. એટલે એ ડાયરેક્ટલી પોસ્ટમાં જશે. That means it is transferred to post. In pre it is nil. પ્રીમાં આવે જ નહીં 2,000. Right? એટલે this kind of expenditure if given then you must be considered. Rent received. રેન્ટ રિસીવ્ડ ભાડું હંમેશા ટાઈમ રેશિયો પર હોય, સમય આધારિત હોય. રેન્ટ ઇઝ ઓલવેઝ બેઝડ ઓન ટાઈમ. હવે એને રિલેટેડ નીચે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હોય તો એ ફોલો કરવાની. એ ના આપેલી હોય તો પછી ડાયરેક્ટ ટાઈમ રેશિયોમાં આવી જાય. સો હિયર સમથિંગ ઇઝ સેડ ધેટ રેન્ટ પર મંથ ઓફ 2,500 અપ ટુ 1,5,2003. It was thereafter 3,000 per month. Building was purchased by the company on 1/10/2003. 1/10 થી બિલ્ડિંગ ખરીદાઈ ગયું છે. હવે બિલ્ડિંગ ખરીદાઈ ગયું હોય તો ભાડું ના આવે ને. જ્યાં સુધી ભાડાનું છે ત્યાં સુધી ભાડું ચૂકવવું પડે. 2,500 રૂપિયા ભાડું છે 1/5 સુધી. 1/5 પછી 3,000 ભાડું છે અને 1/10 થી બિલ્ડિંગ પોતાનું થઈ ગયું છે. તો હવે રેન્ટ ને કઈ રીતે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ છીએ લેટ્સ સી. રેન્ટ નું અહીંયા વર્કિંગ બતાવું છું. રેન્ટ લેટ્સ સી. રેન્ટ જે છે ને આપણું પ્રી ઇન્કોર્પોરેશન પીરિયડ કેટલું છે? તો પ્રી ઇન્કોર્પોરેશન પીરિયડ ઇઝ 1/1/2003 to 1/5/2003. 1/1/2003 to 1/1/2005. આ તમારું પ્રી ઇન્કોર્પોરેશન છે. And એના પછીનું 1/1/5/2003 to 31st October 2003. This is your post incorporation period. Correct? Okay. તો પ્રી પીરિયડ અને પોસ્ટ પીરિયડ જો કાઢીએ ને ધ્યાન આપજો બરાબર. ઓકે.
This is pre and post. Pre period, pre 1/1/2003 to 1/5/2003. This is your pre period, and post period is 1/5/2003 to 31st October, 31st of October 10, 2003. આ તમારું પોસ્ટ પીરિયડ છે. પ્રી ને પોસ્ટ બે ટુકડા આપેલા છે તમને. ક્લિયર? હવે રેન્ટની વાત કરીએ આપણે તો મંથ પ્રમાણે રેન્ટ હંમેશા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થાય, ટાઈમ રેશિયો પ્રમાણે જાય, તમને ખબર છે. ક્લિયર? સો આઈ ઓલ્સો એડ વન કોલમ હિયર. On left hand side, it's a month. Okay. તો જાન્યુઆરી થી શરૂ કરીએ. જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી, માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન, जुलाई, August, and September and October. આ તમારા મહિનાઓ થઈ ગયા. એમાં કયા કયા પ્રીના મહિના છે? 5 સુધી. 1/5 સુધી એટલે 30/4 સુધી ગણાય. આ પ્રી પીરિયડ છે. This is pre period. Clear? So what is the rent? He said that rent per month 2500 up to 1/5. 1/5 સુધી એટલે પહેલા 4 મહિનામાં 2500 રૂપિયા જ ભાડું છે. તો 2500 રૂપિયા. તો 2500 અને 2500. પહેલા 4 મહિના 2500 ભાડું ચાલે. પછી તમારું ભાડું બદલાઈ જાય છે. 1/5 થી 3000 થઈ જાય છે. તો 3000 આટલે સુધી 3000 રેન્ટ રહી સપ્ટેમ્બર સુધી. ઓક્ટોબરમાં તમે એને પરચેસ કરી લીધું એટલે ઓક્ટોબરમાં તમારે ભાડું ચૂકવવાનું થાય નહીં. હે, 1/10 થી તમે આ બિલ્ડિંગ પરચેસ કરી લીધું છે એટલે એનું ભાડું થાય નહીં. હવે ટોટલ કેટલું થાય છે ગણજો. આનું ટોટલ થાય છે 10,000, રાઈટ? અને આનું ટોટલ થાય છે સર પહેલાનું 5,000 ના થાય? 10,000 બરાબર. બીજાનું 15,000. 1, 2, 3, 4 ને 5 એટલે 15 થયું ને? યસ સર. 15,000 થયું. એટલે બધું થઈને ભાડું થઈ ગયું 25,000. પણ અહીંયા ભાડું કેટલું આપેલું છે? રેન્ટ રિસીવ્ડ તો અલગ છે. રેન્ટ અહીંયા આપેલું છે. રેન્ટ, આ રેન્ટ કેટલું આપેલું છે? 25,000. ક્લિયર? તો અહીંયા બે રેન્ટ થયા. તમારા એક્ઝામ્પલ ની અંદર બે રેન્ટ આપેલા છે. એક આ રેન્ટ બી છે અને એક આ રેન્ટ બી છે. ક્લિયર? તો આ રેન્ટ ઉપર તો કશું કીધું જ નથી કારણ કે આ તો રેન્ટ રિસીવ્ડ છે, મતલબ મળ્યું છે. અને આ અહીંયા વાત ચાલે છે રેન્ટ ચૂકવવાની વાત ચાલે છે. ક્લિયર? તો આ જે કેલ્ક્યુલેશન થયું એ તો નીચેના રેન્ટ માટે થયું. તો હવે ઉપરના રેન્ટનું શું કરીશું? આ રેન્ટને કયા રેશિયોમાં વહેંચીશું? રેન્ટ રિસીવ્ડ માટે તો if nothing is given then rent received is always distributed in time ratio. તો એક ટાઈમ રેશિયો આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી દઈએ. ક્લિયર? સો હાઉ યુ કેલ્ક્યુલેટ ધ ટાઈમ રેશિયો? અહીંયા ઉપર જ કેલ્ક્યુલેટ કરી દઉં છું.
આ સેલ્સ રેશિયો અને એની જોડે ટાઈમ રેશિયો. ટાઈમ રેશિયો. તો ટાઈમ રેશિયો પ્રી એન્ડ પોસ્ટ. તો પ્રી પીરિયડ ઇઝ ધીસ એન્ડ પોસ્ટ પીરિયડ ઇઝ ધીસ. ઓકે, આ તમારું પ્રી અને પોસ્ટ પીરિયડ છે. This is pre and post period. Okay, so and how many months are there? 4 months. 4 months. And here it is how many months? 6 Six. months. 6 months. 6 months. Okay, then what is the ratio? 2:3. 2:3. Okay, so let's calculate the ratio here. 2:3. 2:3. આ 2:3 એ તમારો રેશિયો થયો. કયો રેશિયો કહેવાય એને? ટાઈમ રેશિયો. સો ધીસ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન ધ ટાઈમ રેશિયો. અહીંયા લખી દઈએ ટાઈમ રેશિયો. એન્ડ 2:3. 2:3 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો. ચલો 40,000 ને 2:3 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો. 8 16,000 પહેલામાં, બીજામાં 24,000 I think. Am I correct? Yes, sir. 24,000. Okay, ચલો આટલે સુધીનું ટોટલ કરી દઈએ. 225 plus 16. It is 241. And here 675 plus 26. It is 701. 7,01,000 બરાબર છે. અને ટોટલ 942. Okay. Now director fee. હવે મને એમ કહો, ડિરેક્ટર કંપનીમાં હોય કે ફર્મમાં હોય? ડિરેક્ટર કંપનીમાં હોય કે ફર્મમાં હોય? બોલો, ડિરેક્ટર કંપનીમાં હોય કે ફર્મમાં હોય? ડિરેક્ટર પેઢીમાં હોય કે કંપનીમાં હોય? કંપનીમાં. કંપનીમાં. એટલે કંપની એટલે પોસ્ટ પીરિયડ કહેવાય. એટલે આ રકમ સીધી જ પોસ્ટમાં જતી રહે. એટલે અહીંયા કશું જ ના આવે. પોસ્ટમાં 10,000. કંપનીનો ખર્ચો સીધો કંપનીમાં જ જાય. પછી ડિબેન્ચર ડિસ્કાઉન્ટ. હવે બતાવો, ડિબેન્ચર જે છે એ કંપનીમાં હોય કે ફર્મમાં હોય? ફર્મ કોઈ દિવસ ડિબેન્ચર ઇસ્યુ ના કરી શકે. એટલે આ બી પોસ્ટમાં આવશે. હેલો સર. જી સર, તમે ડિરેક્ટરી ફીસ ના 1 લાખ ત્યાં 1 લાખની જગ્યાએ 10,000 લખ્યા. ઓકે, હવે બરોબર. ચાલ, પછી સેલેરી. હવે સેલેરી માટે કોઈ મુદ્દો છે નીચે? નીચે કોઈ મુદ્દો છે નહીં. તો સેલેરી હંમેશા ટાઈમ રેશિયોમાં જાય. ટાઈમ રેશિયો. તો ટાઈમ રેશિયો કેટલો છે આપણો? 2:3. 2:3. ચલો 2:3 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દો 93,000 ને. 36,000 and 54,000. Then preliminary expenses. Preliminary expenses. The preliminary expenses is related to the company. Company ને બનાવવાનો ખર્ચ છે. એટલે preliminary expenses is also distributed as post. એને બી આપણે પોસ્ટમાં જ લઈ જઈશું. તો 40,000. Then general expenses. General expenses time ratio માં. Time is 2:3. સમયની સાથે સંકળાયેલા છે. ટાઈમ રેશિયો 2:3.
ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો 15,000 ને નીચે કોઈ પોઈન્ટ નથી જનરલમાં. બેડ ડેપ નો છે, પરચેસ પ્રાઇસ છે, રેન્ટ છે, સેલ્સ ઇનકોર્પોરેશન, સેલ્સ પ્રી, ઓકે, ઓડિટ ફીસ and preliminary expense treated as expenses of after incorporation period. Okay. ચલો જનરલ એક્સપેન્સીસ ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો તો 5 6,000 9,000 6,000 અને 9,000. Then after rent, તો રેન્ટ નું આપણે નીચે વર્કિંગ કર્યું છે આખું, બરાબર. તો પહેલા પીરિયડ ની અંદર 10,000 ને પોસ્ટ પીરિયડ ની અંદર 15,000. તો અહીંયા આપણે લખી દેવાનું વર્કિંગ નોટ પ્રમાણે 10,000 અને 15,000. આમ તો ટાઈમ રેશિયોમાં જાય, બટ આમાં એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન છે, એની નોટ બનાવી છે એટલે વર્કિંગ નોટ પ્રમાણે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ એક્સપેન્સીસ ઇન બ્રેકેટ હી સ્ટેટેડ ધેટ પર મંથ 5,000, મહિને 5,000 છે, ટોટલ 10 મહિના થાય છે, 10 મહિનાના 50,000 રૂપિયા થાય. તો પહેલા 3 મહિના અને પહેલા 4 મહિના અને બીજા 6 મહિના. ઇન શોર્ટ ઇટ ઇઝ ઇન ટાઈમ રેશિયો સમય પ્રમાણે છે. મહિના પ્રમાણે હોય એટલે ટાઈમ રેશિયોમાં જ જાય, 2:3. એટલે પહેલા 4 મહિનાના 20,000 અને બીજા 6 મહિનાના 30,000. અંડરસ્ટુડ ઓર નોટ? ધેન ઓડિટ ફીસ. તો ઓડિટ ફીસ માટે તમને એક્ઝામ્પલમાં કંઈ કીધું છે છેલ્લે, જો ઓડિટ ફીસ એન્ડ પ્રિલિમિનરી એક્સપેન્સીસ શુડ બી ટ્રીટેડ એઝ એક્સપેન્સીસ આફ્ટર ઇન્કોર્પોરેશન પીરિયડ. આફ્ટર ઇન્કોર્પોરેશન મતલબ પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન છે, એટલે સીધા પોસ્ટમાં જશે. પોસ્ટ. સો હિયર 0 and here 15,000. Then interest paid to vendor. બરાબર. એટલે કે જે વેચનાર છે એને વ્યાજની ચૂકવણી છે, એને ક્યાં લેવું, ધેટ્સ અ ક્વેશ્ચન માર્ક. આમ તો ઇન્ટરેસ્ટ એ ટાઈમ રેશિયોમાં જાય. હવે he said that purchase price is paid to vendor on the date of incorporation. ઇન્કોર્પોરેશનના દિવસે તમે પરચેસ પ્રાઇસ પેમેન્ટ કરી દીધી છે. પરચેસ પ્રાઇસ ડ્યુ ઓન 1/5, 1/5 પરચેસ પ્રાઇસ ડ્યુ થઈ, 1/1 ડ્યુ થઈ, 1/5 ચૂકવી કાઢી છે, 1/5 થી જ તમારો પોસ્ટ ઇન્કોર્પોરેશન પીરિયડ શરૂ થાય છે. ક્લિયર? એટલે પરચેસ નો જે કઈ ઇન્ટરેસ્ટ છે, ઇન્ટરેસ્ટ એ બધો જ પ્રી પીરિયડમાં આવે છે, પોસ્ટ પીરિયડમાં આવતો નથી, બરાબર. એટલે એને આપણે પ્રીમાં લઈ જઈએ છીએ. જો પોસ્ટ પીરિયડમાં જતો હોત તો લે, ધ્યાન આપજો ફરજી, જો પેમેન્ટ જે છે 1/5 પછી થયું હોય તો પોસ્ટ પીરિયડમાં આવે, પણ અહીંયા બધો જ પેમેન્ટ પ્રીમાં થઈ ગયું છે એટલે એને પ્રીમાં લઈએ છે. 32,000. Here it is this dash. Then bad debts. Bad debts ઉપર બી પોઈન્ટ કીધેલું છે આપણને, કંઈક મુદ્દો છે bad debts ઉપર. What is saying? Bad debts rupees 5,000 are related to debtors of pre-incorporation period. 5,000 પ્રી છે, બાકીના પોસ્ટ છે. તો 5,000 પ્રી લઈ લઈએ અને 15,000 પોસ્ટ લઈ લઈએ. It is given. This information is given. આપેલું છે એવું. Salesman allowance. Salesman allowance is based on sales ratio. એ sales ratio ઉપર જશે. Sales ratio is 1:3. 1:3 માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો એને. 1:3. 2500 આવે ને પેલામાં, 2500 ને 7500. And salesman commission, it is also based on sales ratio. એ પણ sales ratio ઉપર જ આવે. તો 90,000 ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીએ સેલ્સ રેશિયોમાં 1:3 માં, so that is 22,500 અને 67,500. 67,500. ઓકે, તો આ બધું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમારું થઈ ગયું. હવે એનું ટોટલ કરીને આન્સર લાવવાનું છે.
चलो 36,000, 6,000, 10,000, 20,000, 32,000, 1,34,000 2500, 1,34,000 અને પેલા એકતાલીસ એટલે 1,7. ઓકે, ચલો માઇનસ કરો તો 1,07,000 આવે. એક લાખ 7,000 આવે. હા 2,41 માઇનસ 1,34. યસ કરેક્ટ? ઓકે, હવે એ જ પ્રમાણે 7,01,000 માંથી આ ટોટલ કરો તો કેટલું થાય છે? હવે આનું ટોટલ 3,78,000 3,78,000. ઓકે, હવે 7,01,000 માંથી 3,78,000 માઇનસ કર દો. 3,23,000. 3,23,000. ઓકે, અને હવે જો આ 3,23 ને 1,7 નું ટોટલ 4,30 થવું જોઈએ. થાય છે? હા સર ઓકે, તો અહીંયા તમારો એક્ઝામ્પલ પૂરો થાય છે. આ રીતે તમારે બાયફર્કેશન કરવાનું હોય છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ અ પ્રેક્ટિસ ઓફ બાયફર્કેશન, નથિંગ એલ્સ. પ્રી અને પોસ્ટ કોર્પોરેશન પીરિયડ ની અંદર જે આઇટમ્સ આપેલી છે એ આઇટમ્સને તમારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની છે અને એના ઉપરથી તમારે આ profit શોધી કાઢ. And this profit is called pre-incorporation profit, and this is capital profit and transfer to capital reserve. આ profit capital reserve માં જાય અને આ profit જે છે general reserve મતલબ કે general profit માં જાય. And this is available for dividend and this is not available for dividend. This kind of question to be asked in your examination. આવા question તમને પૂછી શકાય. કયું profit dividend માટે છે, કયો profit dividend માટે available નથી, post એટલે capital કયું કહેવાય and revenue કયું કહેવાય. That kind of question to be asked in your examination.